Diva? 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 Oh, Diva! Sorry. Okay, good morning, girls. Okay, good morning, girls. Okay, good morning, girls. Am I audible and visible? Am I audible and visible? Just tell me. Only one student. Please message. Am I audible? Yes. Okay. Fine. Okay. Fine. Okay. Good morning, all of you. We have completed 2 chapters of Indian economy, recent trends. Am I audible? Yes. Okay. Fine. Okay. Fine. Okay. Good morning, all of you. We have completed 2 chapters of Indian economy. First chapter, that is Niti Aayog, and second chapter, structural changes in Indian economy during the planning period. Now we will start our third chapter, that is federal finance. Overall, federal finance in Indian economy. શું છે federal finance? Okay. Let me share screen. Chapter number 3, concept of federal finance and recommendation of the current finance commission, that is 14th finance commission. But the thing is that what is federal finance? So you can simply say the bifurcation of the income and expenditure between central government and state government. Okay. The essence of federal form of government is that the center and state government are independent of each other in their respective constitutionally demarcated area of exchange. The constitution spells out clearly the functions to be performed by the respective governments and assign them the necessary powers to raise resources for discharging the functions entrusted to them. The successful working of the federal form of government requires that each government should have independent source of revenue over which it should have absolute and unrestricted power. And second one, each government should have adequate resources to meet its obligations. Okay. So federal finance માં સ્ટેટ અને સેન્ટર ગવર્મેન્ટ જે છે એ બંનેના ઓથોરિટીઝ એ લોકોની રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ નું ક્લાસિફિકેશન અથવા તો બાઇફર્ગેશન કરવામાં આવે છે. ઇવોલ્યુશન ઓફ ફેડરલ ફાઇનાન્સ ઇન ઇન્ડિયાની જો વાત કરીએ તો ઇવોલ્યુશન ઓફ ફેડરલ ફાઇનાન્સ ઇન ઇન્ડિયા કેન બી ટ્રેસ एक मिनट हाँ गर्ल्स.
evaluation of federal finance ની વાત કરીએ તો evaluation of federal finance in India can be traced back the 17th of the 19th century. Although at the time the country had a unitary form of government, yet some division of functions and financial power between the center and provinces was made to suit administrative convenience. Ever since then, this arrangement had been reviewed from time to time, and the present allocation of resources between the center and state is the culmination of a long drawn out process of evaluation. Definitely, the Government of India Act 1935 had laid down the general principles of allocation of resources between the center and the provinces, and the Constitution of Independent India, which has come into force from January 26, 1950, has accepted the basic principle of federal structure in which there is a clear-cut division of the functions and the financial power of the union and state government. Thus, India has accepted the basic principle of federal finance in which there are clear-cut demarcation of the sources of revenue of the center and the state. Okay, so evaluation of the फेडरल फाइनेंस इन इंडिया ની જો વાત કરીએ તો 1950 after independence of the India in 1947 ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા કોન્સ્ટિટ્યુશન્સ બનાવ્યું અને એ કોન્સ્ટિટ્યુશન્સ ના બેઝ પર એ કોન્સ્ટિટ્યુશન માં ફેડરલ ફાઇનાન્સ નો કોન્સેપ્ટ પણ એડ કર્યો. લાઈક વી નો ધેટ 1950 માં આપણું કોન્સ્ટિટ્યુશન 26 જાન્યુઆરી 1950 માં આપણું ઇન્ડિયાનું કોન્સ્ટિટ્યુશન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કોન્સ્ટિટ્યુશન જે હતું એ એસ્ટાબ્લિશ થયું એન્ડ 1951 થી ઇન્ડિયા પ્લાનિંગ પીરિયડની સ્ટાર્ટિંગ કરી. સો પ્લાનિંગ પીરિયડ was started by Indian government in 1951, and with that planning period India has also started federal finance concept through which the revenue of the state and central government was bifurcated, and especially some of the points which have been kept in a view that awarding powers of concurrent taxation, assigning relatively more elastic and productive sources of revenue to the center, vesting the center the subjects of money and banking, currency and coinage, and the power to resort to deficit financing, providing certain exclusive sources of revenue to the center, vesting residuary powers to the center. These are the some financial strong center of the government. Besides that, another factor or another point, that is efficient allocation of functions and financial powers. Efficient allocation of functions and financial powers means what? Like સેન્ટર પાસે કયા કયા ફાઇનાન્શિયલ ફંક્શન્સ અને પાવર્સ હશે, સ્ટેટ પાસે કયા કયા હશે, અને એના સિવાયના કોન્કરન્ટ કયા કયા હશે, કોન્કરન્ટ લિસ્ટ કયું હશે તે. સો યુનિયન લિસ્ટ એટલે કે જે સેન્ટર લેવલ પર જે ગવર્મેન્ટ છે તેનું એક લિસ્ટ આવશે, સ્ટેટ લેવલ પર જે ગવર્મેન્ટ છે એનું લિસ્ટ આવશે, અને ત્યાર પછી કોન્કરન્ટ લેવલ પર એક લિસ્ટ આવશે. એટલે આ જે ત્રણ ડિપાર્ટમેન્ટ છે આપણી ગવર્મેન્ટના ઓવરઓલ જે મેઇન ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ ત્રણ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એક તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અને કોન્કરન્ટ ગવર્મેન્ટ. તો એ ત્રણ ગવર્મેન્ટની અંદર એ ત્રણ ગવર્મેન્ટની વચ્ચે ટોટલ જે ફંક્શન્સ અને ફાઇનાન્શિયલ પાવર્સ એટલે કે એમ કહેવા જોઈએ કે એ લોકોની ઓથોરિટીઝ, એ લોકોની રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ, ફાઇનાન્સને રિલેટેડ જે ઓથોરિટીઝ એન્ડ પાવર્સ છે, જે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એનું એલોકેશન કઈ રીતે થાય અને એ એફિશિયન્ટ કઈ રીતે રહેશે એ બાબતના પણ ફેડરલ ફાઇનાન્સમાં
ટોપિક્સ પોઈન્ટ લેવામાં આવ્યા છે. એના સિવાય પ્રોવિઝન ઓફ ટ્રાન્સફર ઓફ રિસોર્સિસ એટલે કે આમ જોવા જઈએ ને તો સમ ઓફ ધ ઇન્કમ એટલે કે ટ્રાન્સફર ઓફ રિસોર્સિસ જે આપણે ઇન્કમ જનરેશનના જે રિસોર્સિસ કહેવાય એ રિસોર્સિસની વાત કરીએ તો ગવર્મેન્ટના ઇન્કમ જનરેશનના રિસોર્સિસમાં ટેક્સ આવશે, બરાબર. એ ટેક્સનું શેરિંગ કેવી રીતે કરવું, લાઈક સમ ઓફ ધ ટેક્સ એવા હોય છે કે જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પાસે આવે છે, સમ ઓફ ધ ટેક્સીસ એવા હોય છે કે જે ડાયરેક્ટ સેન્ટર ગવર્મેન્ટ પાસે આવે છે. તો સેન્ટર ગવર્મેન્ટે 1 મિનિટ ગર્લ્સ. આઈ હોપ ગર્લ્સ સ્ક્રીન શેરિંગ જે થાય છે એ દેખાતું હશે તમને. દેખાય છે ગર્લ્સ? ઓકે ઓકે ફાઇન ગુડ. સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ હોય, લાઈક ટેક્સની વાત કરીએ તો સમ ઓફ ધ ટેક્સીસ એવા છે કે જે ડિરેક્ટલી આપણે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને આપીએ છીએ, લાઈક ઇન્કમ ટેક્સ. ઇન્કમ ટેક્સની વાત કરીએ તો આપણે ડિરેક્ટલી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને આપીએ છીએ. ધો ઇવન વી આર ઇન ગુજરાત, વી પેઇડ અવર ટેક્સ ટુ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, ઓકે, યુનિયન ગવર્મેન્ટ. તો યુનિયન ગવર્મેન્ટની હવે રિસ્પોન્સિબિલિટી રહે છે કે એને ગુજરાતમાંથી જે ઇન્કમ ટેક્સ આવ્યો છે એમાંથી કેટલું બાયફર્ગેશન કરીને ફરીથી ગુજરાતને ઇન ફોર્મ ઓફ ગ્રાન્ટ અથવા તો ઇન ફોર્મ ઓફ લોન્સ પ્રોવાઈડ કરવું. લાઈક આપણે ઘણી વખત તમે વિચાર્યું, હમણાં જ પેપરમાં રિસન્ટલી પેપરમાં આવે છે કે ગવર્મેન્ટે એજ્યુકેશન ગ્રાન્ટ અથવા તો એજ્યુકેશન પર જે ગ્રાન્ટ મળતી હતી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને ફ્રોમ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, એ યુનિવર્સિટી અને કોલેજીસને એજ્યુકેશન માટેની ગ્રાન્ટ હજુ સુધી મળી નથી. ધેટ્સ વાય એ લોકો સેલેરી કરી નથી શક્યા અથવા તો એજ્યુકેશનલ કોલેજીસને ગ્રાન્ટ એલોકેટ નથી કરી શક્યા. તો એ જે ગ્રાન્ટ હોય છે તે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાંથી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પાસે આવશે અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ એ ગ્રાન્ટને પછી કોલેજીસ અને યુનિવર્સિટીને પ્રોવાઈડ કરશે. સો એ જે ગ્રાન્ટ છે એ ગ્રાન્ટનું બાયફર્ગેશન કેવી રીતે થશે? કોઈ પણ સ્ટેટને યુનિયન ગવર્મેન્ટ લોન આપશે તો એ લોન કઈ રીતે આપશે? લાઈક ડેવલપમેન્ટ માટે, ગ્રોથ માટે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને લોનની જરૂર હોય તો એ લોન કઈ રીતે આપશે? આજના પેપરમાં અથવા તો ગઈકાલના પેપરમાં જ હતું કે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એટલે કે એસએમસી ની વાત કરીએ તો એસએમસી એ ડેવલપમેન્ટ અથવા તો નહીં, આજના જ પેપરમાં છે આઈ થિંક કે બુલેટ ટ્રેન માટેની ગ્રાન્ટ ગવર્મેન્ટે પ્રોવાઈડ કરી દીધી છે, સમથિંગ 1600 crores કે એવા કસ્સાની. સો એ જે ગ્રાન્ટ છે એના સિવાય એ સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે જે લોન જોઈએ છે એ લોન ગવર્મેન્ટ પાસેથી મળશે. તો આ ટેક્સ શેરિંગ, ગ્રાન્ટ અને લોન્સ જે છે એનું એલોકેશન કઈ રીતે થશે એના માટેના પ્રોવિઝન્સ પણ ફેડરલ ફાઇનાન્સમાં ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પ્રોવિઝન્સ રિલેટિંગ ટુ ફેડરલ ફાઇનાન્સ ઇન ઇન્ડિયા, એની જો વાત કરીએ તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ફાઇનાન્સ રિસોર્સિસ બિટવીન ધ સેન્ટર એન્ડ ધ સ્ટેટ, જે મેં તમને હમણાં વાત કરી એ પ્રમાણે, બરાબર. ત્યાર પછી મિકેનિઝમ ઓફ ટ્રાન્સફર ઓફ રિસોર્સિસ, ફાઇનાન્સ કમિશનની વાત કરીએ તો અત્યારે 14 ફાઇનાન્સ કમિશન ચાલે છે. ફ્રોમ 1951 થી ફર્સ્ટ ફાઇનાન્સ કમિશન સ્ટાર્ટ થયેલું અને ત્યાર પછી એવરી 5 યરના બેઝ પર ફાઇનાન્સ કમિશન નવું આવતું જાય છે. અત્યારે 14 ફાઇનાન્સ કમિશન જે રિસન્ટલી ચાલે છે, ટાઈમ ડ્યુરેશન ઓફ 14 ફાઇનાન્સ કમિશનની જો વાત કરીએ તો ફ્રોમ એપ્રિલ 2015 ટુ માર્ચ 31 માર્ચ 2020 એ એનો ટાઈમ પીરિયડ છે 14 ફાઇનાન્સ કમિશન. કે ફાઇનાન્સ કમિશનનું કેવી રીતે થશે, ફાઇનાન્સ કમિશનની રિસ્પોન્સિબિલિટી શું હશે, એનું વર્ક શું હશે, એના ફંક્શન્સ કયા કયા હશે, એ બાબતે પણ ફેડરલ ફાઇનાન્સમાં
ચર્ચાઓ થતી, ડિસ્કશન થતી હોય છે. ઓકે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ રિસોર્સિસ બિટવીન ધ સેન્ટર એન્ડ ધ સ્ટેટ. એમાં સોર્સિસ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ સેન્ટ્રલ લિસ્ટ, કે કયા કયા રેવન્યુ સેન્ટ્રલ લિસ્ટમાં આવે છે. લાઈક આ બધું તમને એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ નથી, આવું એક્ઝામમાં નથી પૂછાતું. સ્ટીલ તમારા માટે એ જાણવું બહુ જરૂરી છે. એઝ અ ઇન્ડિયન સિટીઝન તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમે જે ટેક્સ રેવન્યુ અથવા તો તમે જે ટેક્સ આપો છો એમાંથી કયા કયા ટેક્સ કોને કોને મળે છે. તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના જે લિસ્ટ છે એ પ્રમાણેના જો ટેક્સીસની વાત કરીએ તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની જે રેવન્યુ છે એમાં ટેક્સ રેવન્યુ આવશે. ધીસ ઇન્ક્લુડ ધ ટેક્સીસ ઓન ઇન્કમ અધર ધેન એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ. એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ પર ટેક્સ નથી પે કરતા, ધેટ વી નો વેરી વેલ. અને તમને લગભગ ટેક્સેશન અથવા તો અધર કોઈ એકાઉન્ટ્સમાં પણ આવે છે કે એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ પર ટેક્સ કેલ્ક્યુલેટ નથી થતો. બટ એગ્રીકલ્ચર સિવાયની જેટલી પણ ઇન્કમ છે એના પર ટેક્સીસ તમારે પે કરવો પડે છે. કોર્પોરેટ ટેક્સ જે તમે ઓલરેડી એસવાયમાં અકાઉન્ટમાં ભણી ગયા છો, વેલ્થ ટેક્સ, કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ, કસ્ટમ ડ્યુટીઝ, યુનિયન એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ, આ બધા જે ટેક્સીસ ને ડ્યુટીઝ છે એ તમારે કોને પે કરવાના હોય છે? ડિરેક્ટલી ટુ ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. એના સિવાય નોન ટેક્સ રેવન્યુ જે છે તેની વાત કરીએ. નોન ટેક્સ જે છે એમાં ગવર્મેન્ટ અંડરટેકિંગ એન્ડ મોનોપોલીઝ લાઈક રેલવેમાંથી ગવર્મેન્ટને જે ઇન્કમ થાય છે એ પણ ડિરેક્ટલી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાં જાય છે. પોસ્ટ એન્ડ ટેલિગ્રાફ્સ, then telephonic etc. income from government, property interest earned on loans and advances to the state and other public institution. એટલે કે ગવર્મેન્ટે જે લોન અથવા ક્રેડિટ અધર સ્ટેટ્સને અથવા તો અધર ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સને આપી હોય તો એમાંથી જે ઇન્કમ મળે, ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે, એ ઇન્ટરેસ્ટ પણ ગવર્મેન્ટનું નોન ટેક્સ ઇન્કમ રેવન્યુ કહેવાય છે. ધેન ફીસ ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ મેટર્સ ઇન યુનિયન લિસ્ટ, એટલે કે યુનિયનનું કોઈ પણ કંઈક કોન્ફ્લિક્ટ અથવા તો કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થયો હોય અથવા તો યુનિયન રિલેટેડ કોઈ પણ મેટર હોય એની જે ફીસ પે કરવાની હોય એ પણ નોન ટેક્સ રેવન્યુ છે. ફીસ ટેકન ઇન ધ સુપ્રીમ કોર્ટ, સુપ્રીમ કોર્ટમાં જે પણ કંઈક કેસ ચાલે તો એના માટેની જે ફીસ પેમેન્ટ આપણે કરીએ છીએ એ ફીસ જે હોય છે તે પણ ડિરેક્ટલી ગવર્મેન્ટમાં જાય છે, પરંતુ એ ટેક્સ નથી, એ નોન ટેક્સ રેવન્યુ છે. કરન્સી એન્ડ કોઇનેજ એક્સેટ્રા, આ બધા નોન ટેક્સ રેવન્યુ છે કે જેની ઇન્કમ ગવર્મેન્ટને ડિરેક્ટલી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને મળતી હોય છે. ઓકે, ત્યાર પછી સોર્સિસ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ સ્ટેટ લિસ્ટ, એટલે કે આ તો આપણે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની રેવન્યુની વાત કરી. વોટ અબાઉટ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ રેવન્યુઝ? તેમાં જે ટેક્સ રેવન્યુ છે એ ટેક્સ રેવન્યુમાં લેન્ડ રેવન્યુ, ધેન એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ ટેક્સ જે સ્ટેટ લેવલ પર જાય છે, સમ ઓફ ધ ટેક્સીસ. ધેન ટેક્સીસ ઓન લેન્ડ્સ એન્ડ બિલ્ડિંગ, લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગમાં જે ટેક્સીસ લાગે છે, સેલ્સ ટેક્સ, એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ, આલ્કોહોલિક લિકર એન્ડ નાર્કોટિક્સની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં તો એ વસ્તુ નથી, પણ ગુજરાતની બહાર તમે જાઓ તો આલ્કોહોલિક પ્રોડક્ટ જે હોય છે એમાં તમને કેટલીક એક્સાઇઝ ડ્યુટી પે કરવી પડે છે. ત્યાર પછી ટેક્સીસ ઓન વેહિકલ, તમે કોઈ પણ વેહિકલ પરચેસ કરો તો એના પર તમારે ટેક્સ પે કરવો પડે છે. આરટીઓ નો ટેક્સ અમુક હોય છે. એના સિવાય તમે યરલી બેસિસ પર અથવા તો સમ ઓફ ધ ટાઈમ પીરિયડ પછી તમારે અમુક રોડ ટેક્સ તમારે પે કરવો પડે છે, બરાબર. ત્યાર પછી ટેક્સીસ ઓન પેસેન્જર એન્ડ ગુડ્સ કેરીડ બાય રોડ ઓર ઇનલેન્ડ વોટરવેઝ, એટલે કે રોડ ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં તમે જ્યારે પેસેન્જર અથવા તો ગુડ્સ કેરી કરો છો તો એના પર જે ટેક્સીસ આવે છે તે ટેક્સીસ ઓન પ્રોફેશનલ ટેક્સ પણ આવે છે. એ તમને કદાચ તમે જોબ કરશો ને ત્યારે તમને ખબર પડશે કે પ્રોફેશનલ ટેક્સીસ પણ હોય છે, વેરિયસ પ્રોફેશનના ટેક્સીસ હોય છે. ત્યાર પછી ટ્રેડ, કોલિંગ, એમ્પ્લોયમેન્ટ, એન્ટરટેનમેન્ટ ટેક્સ, તમે જ્યાં ટીવી જુઓ છો, બરાબર, અને સમ ઓફ ધ એન્ટરટેનમેન્ટ તમારા માટે જે હોય છે એના પણ ટેક્સીસ હોય છે. ઇલેક્ટ્રિસિટી ડ્યુટી, બરાબર, એ બધા ટેક્સીસ આપણે કોને પે કરીએ છીએ? સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને. ધેન આફ્ટર નોન ટેક્સ રેવન્યુની જો વાત કરીએ તો સ્ટેટના નોન ટેક્સ રેવન્યુ લાઈક ફીસ ટેકન ઇન ઓલ કોર્ટ એક્સેપ્ટ ધ સુપ્રીમ કોર્ટ, એટલે કે હાઈકોર્ટ હોય, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ હોય, એમાં જે ફીસ લેવામાં આવે છે તે. ધેન
income from undertaking owned partly or fully by the state government like transport and electricity undertakings, then income from property owned by the state government ની પણ અમુક પ્રોપર્ટી હોય જેના પર એને રેન્ટ મળતું હોય અથવા તો એના પર એને ઇન્કમ મળતી હોય છે, રેવન્યુ મળતી હોય છે, બરાબર. રોયલ્ટી ફ્રોમ માઇન્સ એટલે કે ગુજરાતમાં માનો કે કોઈ માઇનિંગ પ્રોજેક્ટ ચાલે છે તો એ માઇનિંગ પ્રોજેક્ટની રોયલ્ટી જે હોય છે તે ગુજરાત ગવર્મેન્ટની કહેવાય, એટલે એ એક નોન ટેક્સ રેવન્યુ છે. ત્યાર પછી ફોરેસ્ટને પણ અમુક રેવન્યુ આવતી હોય છે. એ ફોરેસ્ટ પ્રોડક્ટની ફોરેસ્ટ કોમોડિટીની જે રેવન્યુ આવે છે એ પણ નોન ટેક્સ રેવન્યુ કહેવાય છે ગવર્મેન્ટ માટેની, બરાબર. તો સ્ટેટ અને સેન્ટરમાં રેવન્યુનું બાયફર્ગેશન ક્લાસિફિકેશન કઈ રીતે થાય છે એ આપણે જોઈ ગયા કે કયા કયા પોઈન્ટ્સ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની રેવન્યુમાં આવે છે, કયા કયા પોઈન્ટ્સ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની રેવન્યુમાં આવે છે. એના સિવાય ફોલોઈંગ ટેક્સીસ એન્ડ ડ્યુટીઝ આર લેવિડ બાય સેન્ટર બટ કલેક્ટેડ એન્ડ appropriated by the state concerned. એટલે આ શું છે, આ પોઈન્ટ શું કહેવા માંગે છે? લાઈક સમ ઓફ ધ ડ્યુટીઝ એન્ડ ટેક્સીસ એવો હોય છે કે જે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવ્યો છે પરંતુ એ ટેક્સનું કલેક્શન સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ કરતી હોય છે. તો એ કયા? તો કે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીઝ, excise duties on medical and toilet preparation containing alcohol and narcotics. Union government fixes the rates of taxes but the state government collect and appropriate the proceeds. એટલે કે યુનિયન ગવર્મેન્ટ્સ આ ટેક્સીસ ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે. આ ટેક્સ નો રેટ કેટલો હશે, આ ટેક્સ રિલેટેડ જે પણ કંઈક ડિસિઝન હશે એ બધું કોણ લેશે? યુનિયન ગવર્મેન્ટ. પરંતુ એને કલેક્ટ કોણ કરશે? કલેક્ટ કરશે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ. એટલે કે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ની વાત કરીએ તો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લાઈક અત્યારે જીએસટી ની વાત કરીએ તો જીએસટી કેટલું રાખવાનું એ કોણ નક્કી કરશે? યુનિયન ગવર્મેન્ટ. પરંતુ એ જીએસટી માં જે કલેક્શન છે એનું કામ કોણ કરે છે? સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ. તમે લખો છો ને સીજીએસટી, એસજીએસટી, આઈજીએસટી, તમે કદાચ અકાઉન્ટમાં લખ્યું હશે તો તમને ખ્યાલ આવશે સીજીએસટી, એસજીએસટી અને આઈજીએસટી એ બધું, બરાબર. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો સમ ઓફ ધ ટેક્સીસ like mechanism of transfer of resources, બરાબર. એમાં as indicated above certain taxes and duties through levied by central government and collected and appropriated by the state concerned, જે આપણે વાત કરી તે પ્રમાણે. There are certain taxes that are levied and collected by the center but the entire proceeds are assigned to the state. એટલે કે ઇમ્પ્લિમેન્ટ પણ ગવર્મેન્ટ કરે છે, ડિસિઝન પણ બધા ગવર્મેન્ટ લે છે, ટેક્સ રેટ કેટલો હશે એ પણ ગવર્મેન્ટ લેવિડ કરે છે, યુનિયન ગવર્મેન્ટ. પરંતુ એની જે પ્રોસિજર છે એ બધી પ્રોસિજર કોને કરવાની હોય છે? સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને. This include estate and succession duty on property other than agricultural land, terminal tax, tax on railway fares and freights, taxes on transactions in stock exchanges and future markets, taxes on sale and purchase of newspapers and advertisement, etc. તો આ બધા ટેક્સ ના કયા ફોર્મ છે, લાઈક કયા પ્રકારના ફોર્મ છે? તો કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે ફક્ત ને ફક્ત પ્રોસિજર કરવાની હોય છે, બાકી બધું ડિસિઝન કલેક્શન એ બધું કોનું હોય છે? યુનિયન ગવર્મેન્ટ. ટેક્સ શેરિંગ ની વાત કરીએ તો સિમિલરલી પ્રોસીડ્સ ઓફ સર્ટેન ટેક્સીસ આર લેવિડ એન્ડ કલેક્ટેડ બાય સેન્ટર આર શેર્ડ વિથ ધ સ્ટેટ. એટલે કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ટેક્સ ઇન્ફોર્મ પણ કરે છે, કલેક્શન પણ કરે છે, પરંતુ એ જે કલેક્શન આવેલું હોય છે એમાંથી સમ ઓફ ધ પોર્શન ઓફ રેવન્યુ એ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ સાથે શું કરે છે? શેરિંગ કરે છે. તો આમાં કયા કયા ફોર્મ્સ હોય છે? લાઈક ટેક્સીસ ઓન ઇન્કમ અધર ધેન એગ્રીકલ્ચર, એટલે કે જે ઇન્કમ ટેક્સ તમે પે કરો છો ને એમાંથી. મેં તમને આગળ પણ કહ્યું કે ઇન્કમ ટેક્સમાં શેરિંગ થાય છે. યુનિયન એક્સાઇઝ ડ્યુટી, આ જે ઇન્કમ ટેક્સ અને યુનિયન એક્સાઇઝ ડ્યુટી છે એ રેટ નક્કી કરશે યુનિયન ગવર્મેન્ટ, શેરિંગ કરશે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ સાથે રેવન્યુનું. ધેન ગ્રાન્ટીનેડ. હવે આ ગ્રાન્ટીનેડ એટલે કે તમે જે ગ્રાન્ટીનેડ કોલેજીસની વાત કરો છો ને એ ગ્રાન્ટીનેડ કોલેજીસ, ગ્રાન્ટીનેડ સ્કૂલ્સ, એટલે કે ગવર્મેન્ટ એને પ્રોવાઈડ કરે છે. યુનિયન ગવર્મેન્ટ એની રેવન્યુ જે આવે છે રેવન્યુમાંથી સમ ઓફ ધ પોર્શન શેરિંગ કરે છે વિથ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, બરાબર.
તો એમાં ટુ ટાઈપના ક્લાસિફિકેશન હોય છે, એક તો પ્લાન ગ્રાન્ટ અને બીજું નોન પ્લાન ગ્રાન્ટ. પ્લાન ગ્રાન્ટ એટલે શું કે પહેલેથી નક્કી કરેલું હોય છે કે આપણે આ પ્લાનિંગ માટે આટલી ગ્રાન્ટ સ્ટેટને પ્રોવાઈડ કરવાની છે. લાઈક વાત કરું તો યુનિવર્સિટીને પ્લાનિંગ હોય છે કે યુનિવર્સિટીને ગુજરાતની જેટલી પણ યુનિવર્સિટી છે એ યુનિવર્સિટીને એવરી યર લાઈક 100 કરોડની ગ્રાન્ટ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાંથી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને આપવામાં આવે છે ફોર ધ એજ્યુકેશનલ પર્પઝ. તો એ પ્લાન ગ્રાન્ટ છે. બટ સમ ઓફ ધ ટાઈમ એવું થઈ જાય કે નોન પ્લાન ગ્રાન્ટ હોય, જેમ કે આવું લોકડાઉન આવી ગયું અથવા ફ્લડ આવી જાય અથવા અર્થક્વેક આવી જાય, જેમ કે અત્યારે બિહારમાં જોવા જઈએ તો ફ્લડ આવી ગયું છે, તો ત્યારે ગવર્મેન્ટને પહેલેથી એ નક્કી નહીં કરેલું હોય કે આપણે બિહાર સ્ટેટને અથવા બિહાર ગવર્મેન્ટને આટલા રૂપિયા આપવા પડશે. એ નોન પ્લાન હોય છે, પહેલેથી એનું કોઈ પ્લાનિંગ નથી હોતું. પરંતુ જ્યારે એવી નેસેસિટી આવે અથવા જરૂર પડે, નીડ્સ હોય, ત્યારે એ ગ્રાન્ટ ગવર્મેન્ટ યુનિયન ગવર્મેન્ટ દ્વારા સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. તો એ નોન ગ્રાન્ટ પ્લાન કહેવાય કે જેમાં સમ ઓફ ધ ટાઈમ પ્લાન ગ્રાન્ટના રેકમેન્ડેશન જે છે ને તે ફાઇનાન્સ કમિશન દ્વારા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, પ્લાનિંગ કમિશન દ્વારા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. એના રેકમેન્ડેશન પહેલેથી નક્કી હોય છે. પરંતુ નોન ગ્રાન્ટ પ્લાન્સ જે હોય છે તેના કોઈ પણ પ્રકારના રેકમેન્ડેશન પહેલેથી નક્કી નથી હોતા. હા, પણ ફાઇનાન્સ કમિશન એમાં કેટલાક રેકમેન્ડેશન મૂકે છે કે જો ઇન કેસ ઇન ફ્યુચર કંઈ પણ થાય તો એમાં આટલા પર્સન્ટેજનું શેરિંગ તમે કરી શકો છો, એવું ફાઇનાન્સ કમિશન યુનિયન ગવર્મેન્ટને રેકમેન્ડેશન કરતું હોય છે. એન્ડ ધેટ્સ વાય નોન પ્લાન ગ્રાન્ટ જે છે એને સ્ટેચ્યુટરી ફ્લોઝ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે પ્લાન ગ્રાન્ટ જે છે એને ડિસ્ક્રેશનરી ફ્લોઝ કહેવામાં આવે છે. ડિસ્ક્રેશનરી એટલે પહેલેથી નક્કી હોય છે, સ્ટેચ્યુટરી એટલે અચાનક જ આવી જાય છે. ઓકે, એનું રેકમેન્ડેશન હોય છે, પણ એ રેકમેન્ડેશન પ્રમાણે કદાચ નોન પ્લાન ગ્રાન્ટ નહીં પણ થાય. જરૂરી નથી કે તમને પ્રોબ્લેમ એ સ્ટેટને પ્રોબ્લેમ આવે જ, નહીં પણ આવે તો એ ગ્રાન્ટ આપવાની જરૂર નથી. બરાબર, એ સ્ટેચ્યુટરી હોય છે, મેન્ડેટરી નથી હોતું. જ્યારે પ્લાન ગ્રાન્ટ જે હોય છે મેન્ડેટરી હોય છે કે જે આપીએ જ છે. ત્યાર પછી લોન્સની વાત કરીએ તો કોન્સ્ટિટ્યુશન has also provide the sanction of loans by the center to the state subject to such terms and conditions as may be laid down from time to time. That means કે આપણા જે કોન્સ્ટિટ્યુશન એટલે કે આપણું જે બંધારણ છે એમાં એવા ક્લોઝ મૂકેલા જ છે કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને આટલી લોન પ્રોવાઈડ કરવી જ પડશે ઇન ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ કે જે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં મૂક્યા છે. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને લોન આપવામાંથી ના પાડી શકે નહીં, બીકોઝ એ કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં મૂકેલા હોય છે. બરાબર. એના સિવાયના જે અધર ટ્રાન્સફર છે તેની વાત કરીએ તો central assistance toward extremely aided projects as loan and grant in the ratio of 70-30. બરાબર, એટલે કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ક્રેડિટ પ્રોવાઈડ કરે છે સમ ઓફ ધ એક્સ્ટ્રીમ લેવલના પ્રોજેક્ટ્સ માટે, તે પણ 70-30 ના 70% લોન તરીકે અને 30% ગ્રાન્ટ તરીકે. સી લોન એન્ડ ગ્રાન્ટમાં ફરક શું છે તે હું તમને કહું. લોન એવી છે કે જેના પર ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવો પડશે અને લોન ફરીથી આપણે રીપેમેન્ટ કરવી પડશે. બટ ગ્રાન્ટ એવી વસ્તુ છે કે જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ પે પણ નહીં કરવો પડે કે એને ફરીથી રીપે પણ કરવી પડતી નથી. બરાબર. ત્યાર પછી નોન પ્લાન લોન્સ comprising mainly flowback of 75% of the net small savings collected by the states. Then grant and loan to states for implementing central plan scheme and centrally sponsored scheme. જેમ કે અત્યારે હું તમને વાત કરું તો અત્યારે પેલો કયો ટ્રેન વાળો પ્રોજેક્ટ છે, બુલેટ ટ્રેન વાળો. યસ, બુલેટ ટ્રેન વાળો જે પ્રોજેક્ટ ચાલે છે એ બુલેટ ટ્રેન વાળો પ્રોજેક્ટ એ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનો છે, પરંતુ એ વેરિયસ સ્ટેટ્સમાંથી જશે. લાઈક મહારાષ્ટ્ર એન્ડ ગુજરાતની જો વાત કરીએ તો ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર બંને સ્ટેટને લાગશે. તો એ વખતે ગ્રાન્ટ એન્ડ લોન જે છે એ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને પ્રોવાઈડ કરવી પડશે અંડર ધ સર્ટેન સ્પોન્સર્ડ સ્કીમ, બીકોઝ એ
સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનો પ્રોજેક્ટ છે અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનો પ્રોજેક્ટ હોય તો એમાં સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે પ્લાનિંગ કરીને એના માટેની ગ્રાન્ટ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને પ્રોવાઈડ કરવી પડશે. ત્યાર પછી ગ્રાન્ટ એન્ડ લોન ટુ સ્ટેટ્સ ટુ મીટ નેચરલ કેલામિટીઝ. નેચરલ કેલામિટીઝ ની મેં તમને જે વાત કરી, સમટાઈમ્સ કઈ પ્રોબ્લેમ થાય, ફ્લડ, અર્થક્વેક એવું, તો એના માટે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને આ નેચરલ કેલામિટીઝ ની સામે કેટલી ગ્રાન્ટ એન્ડ લોન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે સેન્ટર દ્વારા સ્ટેટને. ધેન વેઝ એન્ડ મીન્સ એડવાન્સીસ ફ્રોમ ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. એટલે ઘણા બધા અધર જે ફોર્મ્સ હોય છે એના દ્વારા પણ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ થી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને ગ્રાન્ટ્સ અને લોન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. લોન્સ ટુ સેટલ ઓવરડ્રાફ્ટ વિથ ધ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. સમટાઈમ્સ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે આરબીઆઈ પાસેથી કેટલાક ક્રેડિટ અથવા તો લોન લીધી હોય, એ લોનનું સેટલમેન્ટ કરવા માટે અથવા સ્ટેટ ગવર્મેન્ટનું ઓવરડ્રાફ્ટ એટલે કે ઓડી આરબીઆઈ સાથે હોય તો ઓડીને સેટલ કરવા માટે પણ લોન સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ પાસેથી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. Then special loans for reducing debt owed to the central government. એટલે કે કેટલાક દેવા હોય છે, ડેપ હોય છે, એને રિડ્યુસ કરવા માટે પણ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ તરફથી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને લોન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે અથવા આસિસ્ટન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. તો આવા કેટલાક ફોર્મ્સ છે ગ્રાન્ટ, લોન એટલે કે રેવન્યુ ટ્રાન્સફરના. બરાબર. હવે આપણે વાત કરીએ ફાઇનાન્સ કમિશન. બરાબર. આ લાસ્ટ ટોપિક આપણો ફાઇનાન્સ કમિશનનો અને વેરિયસ ફાઇનાન્સિંગ જોઈ લઈએ. ત્યાર પછી મેઇન 14 ફાઇનાન્સ કમિશનના રેકમેન્ડેશન જોવાના છે, જે આપણા ચેપ્ટરનો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, અત્યારે આપણે જોઈએ ફાઇનાન્સ કમિશન. ફાઇનાન્સ કમિશનની વાત કરીએ તો આર્ટિકલ 280 ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન પ્રોવાઇડ્સ the president shall within 2 years from the commencement of the constitution appoint a finance commission and thereafter at an interval of every 5 years to make a recommendation regarding. એટલે કે આર્ટિકલ 280 ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન પ્રમાણે જ્યારે આપણું બંધારણ બનેલું ત્યારે એવું ડિસાઈડ કરવામાં આવેલું કે 2 વર્ષમાં તમે કોન્સ્ટિટ્યુશનને ઇમ્પ્લિમેન્ટના 2 વર્ષમાં તમારે ફાઇનાન્સ કમિશન બનાવવાનું છે. એ ફાઇનાન્સ કમિશન અપોઇન્ટ થઈ જાય એટલે પછી એવરી 5 યરના બેઝ પર એવરી 5 યર પર તમારે ન્યૂ ફાઇનાન્સ કમિશન બનાવવાનું અને એ ન્યૂ ફાઇનાન્સ કમિશનના રેકમેન્ડેશન લેવાના. ન્યૂ ફાઇનાન્સ કમિશન ઇન ધ સેન્સ કે ફાઇનાન્સ કમિશન તો એ જ રહેશે, પરંતુ એવરી 5 યર એના જે રેકમેન્ડેશન છે એ તમારે એક્સેપ્ટ કરવાના રહેશે. બરાબર. તો એ શું છે? ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધ નેટ. એટલે કે એ રેકમેન્ડેશન કયા કયા હોઈ શકે? ફાઇનાન્સ કમિશન એવરી 5 યર કયા કયા રેકમેન્ડેશન આપે છે? ઓકે, તો ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધ નેટ proceeds of taxes to be shared between the union and state and the allocation of shares of each proceeds amongst the state. મેં તમને વાત કરી એ પ્રમાણે કે સેન્ટ્રલ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટનું જે એલોકેશન હશે, બરાબર, એ ટેક્સનું એલોકેશન કઈ રીતે કરવું, એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કઈ રીતે થશે, એ માટેના કેટલાક રેકમેન્ડેશન પ્રોવાઈડ કરે છે. હું 14 ફાઇનાન્સ કમિશન સમજાવીશ ને એમાં આખું ડિટેલમાં જઈશ કે એલોકેશન કઈ રીતે થાય છે. ઓકે, ધેન ધ પ્રિન્સિપલ્સ which should govern the payment of granting aid by the center to the state. એટલે કે જે ગ્રાન્ટનું પેમેન્ટ હોય છે એ કઈ રીતે થાય છે, એના સિદ્ધાંતો કયા છે, એ રેકમેન્ડેશન પણ ફાઇનાન્સ કમિશન પ્રોવાઈડ કરે છે. The constitution the continuance or modification of any agreement entered into between the center and state. એટલે કે સ્ટેટ અને સેન્ટર વચ્ચે જે પણ કંઈ એગ્રીમેન્ટ થયા છે એ એગ્રીમેન્ટનું કન્ટિન્યુએશન રાખવું અથવા એમાં મોડિફિકેશન કરવું, તો એના માટેના રેકમેન્ડેશન પણ ફાઇનાન્સ કમિશન આપે છે. એની અધર મેટર કન્સર્નિંગ ફાઇનાન્શિયલ રિલેશન્સ બિટવીન ધ યુનિયન એન્ડ સ્ટેટ. એટલે કે ફાઇનાન્શિયલ રિલેશન્સ ને રિલેટેડ જે પણ કંઈ મેટર હોય એ મેટર એટલે યુનિયન અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના ફાઇનાન્શિયલ રિલેશનના જે મેટર છે એ મેટરના પણ કેટલાક રેકમેન્ડેશન ફાઇનાન્સ કમિશન દ્વારા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. બરાબર. એટલે આ બધા પોઈન્ટ્સ એ ફાઇનાન્સ કમિશનમાં જોવા મળે છે. ધ ફાઇનાન્સ કમિશન ઇઝ એન એડહોક ક્વોઝી જ્યુડિશિયલ બોડી પ્રોવાઇડેડ ફોર ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન. એટલે કે ક્વોઝી આભાસી છે, એડહોક બેઝ પર છે. એવરી 5 યર એ ચેન્જ થતું જ રહે છે.
So far 15 finance commission have been appointed. The important recommendation of all these commissions have been accepted and acted upon the central government in the spirit of the constitution. એટલે કે બંધારણને ધ્યાનમાં રાખીને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ પર કયા કયા બાયફર્ગેશન અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને કઈ રીતે ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરવું એના માટેના રેકમેન્ડેશન એવરી ફાઇનાન્સ કમિશન પ્રોવાઈડ કરતું રહે છે. સી અહીંયા લખેલું છે appointment of various finance commission. જો ફર્સ્ટ ફાઇનાન્સ કમિશનની વાત કરીએ તો 1951 નવેમ્બરમાં અપોઇન્ટમેન્ટ ફર્સ્ટ ફાઇનાન્સ કમિશનનું થયેલું કે જેના ચેરપર્સન હતા શ્રી કેસી નિયોગી. ઓકે, ત્યાર પછી સેકન્ડ ફાઇનાન્સ કમિશન જૂન 1956 એવરી 5 years, see 1951 થી 56 શ્રી કે સંથામ. Then third finance commission December 1960 Sri A.K. Chand. Then fourth finance commission May 1964 Sri P.V. Rajamannar. Fifth finance commission March 1968 Sri Mahavir Tyagi. Sixth finance commission 1972 Sri K.B. Reddy. Seventh finance commission 1977 Sri J.M. Selat. 8th Finance Commission 1982 Sri Y.B. Chavan. 9th Finance Commission 1987 Sri N.K.P. Salve. 10th Finance Commission 1992 K.C. Pant. 11th Finance Commission 1998 Professor A.M. Khusro. 12th Finance Commission November 2002 Dr. C. Rangarajan. 13th Finance Commission 2007 Dr. Vijay Kelkar. 14th Finance Commission 2013 Dr. Y.B. Reddy. Y.B. Reddy તમે લોકો જાણતા હશો, ફોર્મર આરબીઆઈ ગવર્નર. એન્ડ 15th Finance Commission ની વાત કરીએ તો 2017 શ્રી એન.કે. સિંહ. બરાબર, તમને MCQ માં પૂછાઈ શકે છે. હવે જે મેઇન વસ્તુ છે તે એઝ પર અવર સિલેબસ વી આર એક્સપેક્ટેડ ટુ સ્ટડી ધ રેકમેન્ડેશન ઓફ ધ લેટેસ્ટ ફાઇનાન્સ કમિશન. બરાબર, આપણા સિલેબસમાં લેટેસ્ટ ફાઇનાન્સ કમિશન પર જ એક્ઝામમાં પૂછાશે. આપણા સિલેબસમાં એ જ વસ્તુ છે. બટ આ તો તમને ફાઇનાન્સ કમિશન અને ફાઇનાન્સ ફેડરલ ફાઇનાન્સ વિશે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ધેટ્સ વાય આ સેશન. મેં તમને પહેલા જ કહેલું કે આ તમારી જાણકારી, તમારા નોલેજ માટે છે. બાકી એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ તો ખાલી એક જ ક્વેશ્ચન છે આમાંથી, અને એ છે 14 ફાઇનાન્સ કમિશનના રેકમેન્ડેશન. એના સિવાય કંઈ જ નથી. બટ સ્ટીલ તમને લોકોને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ફાઇનાન્સ કમિશન ઇન્ડિયાનું શું છે, બીકોઝ યુ આર ઇન્ડિયન સિટીઝન. એન્ડ એઝ એન ઇન્ડિયન સિટીઝન તમને એ વસ્તુનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ફેડરલ ફાઇનાન્સ શું છે, સ્ટેટ અને ગવર્મેન્ટની વચ્ચે કઈ રીતે બાયફર્ગેશન ક્લાસિફિકેશન થાય છે, રેવન્યુ કઈ રીતે શેરિંગ થાય છે, ગ્રાન્ટ શું છે, લોન શું છે. ઓકે, I hope you all understood what I say about this federal finance and finance commission. Next lecture માં આપણે જે 14 finance commission છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું. Okay, so we are ending our session. It's almost 10:25. Okay, thank you so much for your kind cooperation. If you have any doubt related to finance commission, tell me. Okay, thank you for your kind cooperation. And મેં અત્યારે તમારું જે ચેટ છે એ જોઈ, but the thing is that girls, honestly speaking, we are at our home. બરાબર, અને એમાં આજુબાજુવાળાને ત્યાં કોઈ પ્રોગ્રામ ચાલતો હોય તો એનો વોઇસ આવે તો અમે લોકો એમાં કંઈ નહીં કરી શકીએ. સો ધીસ આર ધ લિમિટેશન્સ ઓફ ઓનલાઈન લર્નિંગ. ઓકે, સોરી ઇફ તમને કોઈ પણ જાતની તકલીફ પડી હોય.
Okay, girls. ઇનફેક્ટ ઓનેસ્ટલી સ્પીકિંગ અત્યારે મારી બાજુના રૂમમાં મારી વાઈફનો લેક્ચર ચાલે છે બીકોઝ સી ઇઝ ઓલ્સો ટીચર અને એ લોકોનો પણ ઓનલાઈન ટીચિંગનો અત્યારનો ટાઈમિંગ છે સો એ થોડો તકલીફ રહે તો પ્લીઝ મેનેજ ઇટ ઓકે થેન્ક યુ we are ending our session